सत श्री अकाल बच्चिओ, मैं सुरेंद्र कुमार ते अज आपां पंजाबी विच पढ़ांगे जमात 7वीं दा पाठ 15वां चंद्री लूंबड़ी। ये एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है बच्चिओ। इस कहानी नूं पढ़ के अज बहुत मज़ा आने वाला है, जिहदे लेखक हन जसबीर भुल्लर। ते आओ बच्चिओ आपां एक लूंबड़ी दी कहानी पढ़दे हां जो कि एक जंगल तो नदी दे वहण नाल दूसरे जंगल पहुंच जाती है ते उत्थे जाके वो भोले भाले जिनोरां दा बड़ा फायदा चुकदी है। ते आओ वेखदे हैं कि लोमड़ी किवें दूसरे जंगल विच पुजदी है। चंद्री लूंबड़ी। लूंबड़ी बाहरले जंगल विच रहिंदी सी। वह सुभाअ दी भी चंद्री सी ते उहदा नां भी चंद्री सी। बच्चिओ एक लूंबड़ी सी जो कि सुभाअ दी भी चंद्री सी और जिहदा नां भी चंद्री सी। उहदे मन विच किसे जी लई कोई तरस नहीं सी। एक वार चंद्री लूंबड़ी नूं रात भर शिकार ना मिलिया। हुण बच्चिओ चंद्री लूंबड़ी जो सीगी ओनू एक वार रात भर शिकार ना मिलिया ते उहने की कीता, जदों थक गई तां उहने नदी विचों पानी पीता ते भुखे ढिड झाड़ियां विच वड़ के सौ गई। बच्चिओ जदों उहनू शिकार ना मिलिया ते उहने फिर की करना सी, पानी पीता ते भुखे ढिड ही झाड़ियां विच वड़ के सौ गई। परां परां दा मतलब हुंदा है पंख दी फड़फड़ाहट सुन के तड़कसार उहदी अख खुल गई। बच्चिओ उहनू की सुनिया, पड़ां दी फड़फड़ाहट सुनी ते तड़कसार। तड़कसार दा मतलब हुंदा है बच्चिओ एकदम ही अचानक, एकदम ही उहदी जाग खुल गई। एक जंगली कुक्कड़ लागली झाड़ी चों उडारी मार के एक रुख दे टाहण ते जा बैठा सी। हुण उहनू की विख्या, एक जंगली कुक्कड़ विख्या जो लागली टाणी तो उड़ के लागले टाणी दे उत्ते जा बैठा सीगा। कुक्कड़ नूं वेखण सार ही उहदी भुख जाग पई। वह कुक्कड़ नूं फड़ के खा लेना चाहुंदी सी। बच्चिओ लूंबड़ी ने जदों कुक्कड़ नूं देखिया ते उहदी की होई, भुख जाग पई ते उहनू ओ मार के खा लेना चाहुंदी सी। जिस टाहणी उत्ते कुक्कड़ बैठा होया सी उहदे हेठ नदी दा तेज वहण सी। बच्चिओ वहण दा मतलब हुंदा है तेज बहा, यानी पानी दा बड़ा तेज बहा, तेज वहण। चंद्री लूंबड़ी ने कुक्कड़ नूं दबोचण लई पूरे जोर नाल छाल मारी। हुण चंद्री लूंबड़ी ने की कीता, उस कुक्कड़ नूं दबोचण लई जोर दी एक छाल मारी। कुक्कड़ आउण वाले खतरे तो पहलां ही सुचेत बैठा सीगा। हुण कुक्कड़ जो सी ਉਹ ਆਉਣ वाले खतरे तो ਪਹਿਲਾਂ ही सुचेत सी। ਉਹਨੂੰ पता ਸੀਗਾ कि लूंबड़ी कदों भी मेरे उत्ते झपट्टा मार सकती है। वह फड़ करके उड़िया ते दूसरे टाहण ते जा बैठा। हुण कुक्कड़ जो सी वो लूंबड़ी दे हथ नहीं आया, वो फड़ करके उड़िया ते दूसरे टाहण ते जा बैठा। चंद्री लूंबड़ी कुछ चिर खाली टाहण नाल लमकदी रही। हुण जदों कुक्कड़ लूंबड़ी दे हथ नहीं आया ते लूंबड़ी फिर उस टाण ते लमकदी रही। जदों बाहां हंप गईयां तां वह नदी विच डिग पई। हुण बच्चिओ की होया, जदों लूंबड़ी हंप गई उत्थे टंगी ते कित्थे डिग पई, नदी दे विचे डिग पई। उहने किनारे वल आउण लई हथ पैर मारे पर नदी दा वहण उहनू रोड़ के लै गया। हुण बच्चिओ नदी दे विच जदों डिग पई ते उहने बाहर निकलण वास्ते हथ पैर तां बहुत मारे पर निकल ना सकी ते नदी दे वहण दे नाल ही ओ दूर चली गई। पानी दे वहण ते हवा दे थपेड़ियां ने बेहोशी दी हालत विच उहनू नदी दे दूसरे किनारे ते लिजा सुट्टिया। हुण पानी दे थपेड़ियां नाल ते हवा दे थपेड़ियां नाल ओ कित्थे पहुंच गई, नदी दे दूसरे किनारे ते पहुंच गई। और दूसरे किनारे ते की सी बच्चिओ, आओ देखते हैं। जदों चंद्री लूंबड़ी नूं होश आई तां वह अपने आले दुआले जीवां दी भीड़ लगी वेख के हैरान रह गई।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਮੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਜਨੌਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ਬੱਚਿਓ? ਦੇਖੋ, ਹਿਰਨ, ਬਾਂਦਰ, ਖਰਗੋਸ਼, ਕੰਡਿਆਲਾ, ਬਤਖ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨ। ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚਹੂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਜੋ ਥੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਚਹੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਕਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਓ ਬਾਂਦਰ ਨੇ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੰਦਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਪਾਰਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੂੰਬੜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੰਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀ ਪਾਰਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੂੰਬੜੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੁਛ ਅਗਾਂਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਉੱਥੇ? ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੋਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੂੰਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੂੰਬੜੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦਰੀਏ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦਰੀਏ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਵੀ। ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਨੌਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ। ਬੱਚਿਓ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ, ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨਹੂੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ
ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਸਰ ਮੁਸਰ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਤਕ ਨੇ ਕੁਐਂਕ ਕੁਐਂਕ ਕੀਤੀ। ਬਤਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕੁਐਂਕ ਕੁਐਂਕ। ਤੇ ਬਤਕ ਨੇ ਕੁਐਂਕ ਕੁਐਂਕ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਵਹੀਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਨੌਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ ਚਾਹੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਲੂੰਬੜੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੂੰਬੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਰਕੀਬ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੂੰਬੜੀ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤੀੜਾਂ ਚਿੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀੜਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ ਚਿੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੂੰਬੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੌਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਢਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘਾਹ ਚਿੱਥਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਢਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਵੱਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਬੂ ਬੂ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੂੰਬੜੀ ਸੀ
ਉਹ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੂ-ਬੂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਹੋਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਥਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਭੁੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੁਰਨੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਰਨੇ ਵੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲੂੰਬੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੂੰਬੜੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਝਿਜਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪਰਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤਈਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਕੜ ਭੰਨੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਬੰਨਦੇ ਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਖਾਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਕੜ ਬੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਕੋਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਣਦਿਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਣਦਿਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੂੰਬੜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਲੂਏ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ? ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਖੇਡਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ
ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਰਗੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਹਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਲੂ, ਪੀਲਾ, ਛੋਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਭੋਲੂ, ਪੀਲਾ ਤੇ ਛੋਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਰੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੋਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ। ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਾ ਕੰਮ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੇਖੀ। ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ,
ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਬੁੱਢੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਖਰਗੋਸ਼। ਬੱਚਿਓ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।